ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲಗಳು ಹಾಡು ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲಗಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸದ ಸೇವೆಯ ಪೂಜೆ ಕರ್ಮವಿಹ ಪರ ಸಾಧನವೋ ಕಷ್ಟದೊಳನವ ದುಡಿವನೆ ತ್ಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮದೊಳಗವನೆ ಹೋಗಿ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಲಿರಲಿ ಅನ್ನಿ ಕಾಯ ಬಿಡನೆಂದೋ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಮುಗುಟಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಮುಗುಟಗಳು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹಾಕಲಿ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹಾಕಲಿ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತುಳುವುದೇ ನಾವು ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿತ್ತುಳುವುದೇ ನಾವು ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅರಿಯದ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನವ ನೀಡುವನು ಯಾರೋ ಅರಿಯದ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನವ ನೀಡುವನು ಹೆಸರನ್ನು ಬಯಸದೆ ಅತಿ ಸುಖ ಕೆಲಸ ದುಡಿವನು ಗೌರವ ಕಾಸಿಸದೆ ನೇಗಿಲ ಕೊಳಗಳ ಕಡಗಿದೆ ಕರ್ಮ ಕಡಗಿದೆ ಕರ್ಮ ನೇಗಿಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಧರ್ಮ ನೇಗಿಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಧರ್ಮ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ 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 ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮನೋರಂಜಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂಡಾದರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನೀಫ್ ತಾಜಿಮ್ ತಾರಕ್ ಇವರು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು NKTDWA ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಇವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ. आज नॉर्थ कर्नाटक टेंट मंडप माइक लाइट डेकोरेटर डीलर वेलफेयर एसोसिएशन का आज 16वां जन्मदिन है. इस मौके पर आज स्टेज पर जो बड़ी हस्तियां आज हमारे सामने हैं, स्वामी जी और मौलाना साहब और ऑनेबल मेंबर्स देवेंद्र साहब, हमारे ऑल इंडिया से आने वाले 10th से आने वाले
हमारे करतार सिंह साहब, प्रिंस और जो उनके साथी, और जो नॉर्थ कर्नाटक के जो फाउंडर्स हमारे मानकर साहब और गणपति माड़ीकर साहब, जहूर इंडीकर साहब, विजू राजपूत साहब और नायकोडी साहब, विट्ठल चौहान साहब, राजू हत्तली साहब, जो इस नॉर्थ कर्नाटक को जन्म देने वाले, इसको यहाँ तक लाने वाले, ये सब मेरे साथी। और इस फंक्शन को चार चांद लगाने वाले, यहाँ पे सब जमाने वाले मंडप मालिक का मैं जो दूर दूर से अपना टाइम निकालकर इस जगह पर जो आए हैं, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज आपके सामने ये संगठन जो नॉर्थ कर्नाटक की, मैं आपसे दो बात में मुख्तसर, बहुत वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, दो बात में खत्म करना चाहता हूं। ये बीजापुर की शुरुआत है, इसकी पैदावार बीजापुर है। बीजापुर में हमने समझो 96 के कार्रवाई करते 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 आके 93 2003-2002 के अंदर हमारी एक संगठन बन गई। ये 10-12 लोग, ये सब हम जो यहाँ पे स्टेज पे हैं, ये सब मिला के इतनी कोशिश किए कि बीजापुर जिला, पहला बीजापुर कर लिया, फिर उसके बाद में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, बीजापुर पूरा हम कवर कर लिए। फिर एक शाम हम सब बैठे थे कि बीजापुर होने से क्या होगा, चलो हम पहला नॉर्थ कर्नाटक की पूरा घूम के सब लोगों को इकट्ठा करके, क्योंकि कुछ लोग जो गरीब, जो छोटे छोटे मंडप वाले हैं, उनको कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या सामान हमारे मंडप का डेकोरेशन का कहाँ मिलता है, किधर मिलता है, कैसा करना है, ये सब परेशान थे। तो हमने सोचा कि चलो नॉर्थ कर्नाटक को घूम के सबको एक कर लेंगे। तो हमने 3 साल रात दिन हाथ से पैसे डाल के घर बार धंधा सबको छोड़कर हर एक के लिए एक एक डिस्ट्रिक्ट करते करते ये 3 साल के अंदर हमारी एक नॉर्थ कर्नाटक की इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े लोग हमारे साथ जमा हो गए। आज ये एक छोटा सा पौधा जो 2004 में लगाए थे, आज मैं कहता हूं कि 4000 उसमें फल लग गए हैं, 4000 इसके मालक हैं। ये सब आज हमने ये 16वां फंक्शन जो बीजापुर में 2004 में हमने इसका पहला फंक्शन किया था, तो बहुत कम थे तब, पैसों की वैल्यू भी ज्यादा थी। ये पैसे 50 रुपये कोई भी देने को तैयार नहीं था संघ के लिए। ऐसी हालात में भी घूम करके हम ये संगठन को यहाँ तक लाया है। और आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम सब एकजुट होकर, एक होकर हम इतने संगठन को सब भी हमारी मदद करते हैं। इसका बहुत बहुत फायदा है, क्योंकि बीजापुर वाला का अगर कहीं बेंगलुरु में, बल्लारी में, हॉस्पिटल में कोई टेंट वाले का एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो यहाँ के मंडप वाले मिलके उसका इलाज करके, उसका साथ दे के उसको बीजापुर तक पहुंचाते हैं। इसी का नाम संगठन है। हम सब एक हैं, हमारा खून एक है, हमारा भाईचारा एक है। अगर कोई एक मंडप वाले को कांटा चुभ गया तो तमाम मंडप वाले को दर्द देने का नाम ही संगठन है। मैं आज ये सब नॉर्थ कर्नाटक के टेंट डीलर वसूल मालिकों से कहता हूं कि जो 2004 से हमको टेंट का सामान क्या मिलता है मालूम नहीं था, हमने आज 16 साल में पूरे हिंदुस्तान को एक मुट्ठी में कर लिया है, पूरे हिंदुस्तान को एक जगह जमा कर लिया है। हम चाहे तो हॉस्पिटल, हम चाहे तो बीजापुर, हम चाहे तो गुलबर्गा, हम चाहे तो बल्लारी, कहीं भी हम ऑल इंडिया को ला के वहां पे रख देते हैं। इसी का नाम संगठन है। और मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि आएंगे, हम किसी का साथ ना छोड़ेंगे। इस संगठन में एक भाई एक घर में 5 बेटे भी बराबर नहीं रहते कि आज हम 5000 लोग इकट्ठे हैं। हम 5000 की ताकत इतनी है कि हम
हर एक को हिला कर रख देते हैं। यह कब होता है तो हम सब एक हो जाएं। इसलिए वक्त बहुत कम है, अभी सबका बयान भी सुनना है। इसलिए मैं दो बात कहकर हमारे आज 16वां जन्मदिन नॉर्थ कर्नाटक टैंक डीलर वेलफेयर एसोसिएशन का है और ये सब लोग हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और हमारे करतार सिंह साहब का और ये तुम्हारे हमारे मंत्री साहब का, मौलाना साहब का, जो भी स्टेज पे जो बड़े सीनियर जो हमारे गुरु जो बैठे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इसी तरह वो आइंदा भी हमारे साथ आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, हमारी मदद करते रहेंगे। क्योंकि ये टेंट का धंधा ऐसा है कि अगर हमारे घर में कोई मर भी गया तो उस लाश को हम रख के दूसरों का काम कर देने का नाम ही हमारा टेंट का धंधा है। क्यों? ये किसी के घर में गम रहता है, किसी घर में खुशी रहती है। हम सामने वाली की खुशी का ख्याल करते हैं, हमारे गम का ख्याल नहीं करते हैं। इसीलिए हम नॉर्थ कर्नाटक टैंक डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना टाइम निकालकर इस प्रोग्राम की शान में 4 चांद लगा दिए। शुक्रिया। ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನೀಫ್ ತಾಜಿಮ್ ತಾರಕ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಇದೀಗ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ BM ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ BM ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ದಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. ದಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಜಾಪುರ್. ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ATTW ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವೇದಿಕೆ ದಯಮಾಡಿ NKTDW ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಯಾರು ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ತಾವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಭೂಷಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ವೀರೇಶ್ ಕಲದಿಗೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ಕಚೇಂಜಿ ಆದಂಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ತಾವೆಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂಥ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಕಿಶೋರ್ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ದಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಿಜಾಪುರ್. ಈ 16ನೇ ಅಧಿವೇಶನ ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವ 2019 ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಈ ದಿನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಹೇಮಕೂಟ ಸಿಂಹಾದೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗನಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಕೊಟ್ಟೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯ ದೀರ್ಘ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಸಜ್ಜೋತ ಶಿವಾಚಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಗ್ಗಿನ ಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ ಸಹ ಶಿರಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಜಿ ಸೈಯದ್ ಮುಸ್ತಫ್ ಅಹಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಹ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಜೆ ಪೀಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಫುಲ್ ಗೋಲ್ಮೇಲ್ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಟಿಪಿಡಮ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಈ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥ ದಿನ. ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು
ಬದಿಗೊಟ್ಟು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಸದ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವೈ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಡೈಲಿ ಮುಟ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನ ನಾವು ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿಜಯಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಕೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಭವೀಕರಣವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಶಾ ಬಹರ್ಲಾಲ್ ನಹಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಈ ಸಭೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣ. ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಆ ಸದ್ದು ಅವ್ರ ಕಿವಿ ಮುಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದಿನ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದಿನ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಚೇರ್ಮನ್ ATTWA ಶ್ರೀ ಟಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರರಾವ್ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ನವದೆಹಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆಜಾದ್ ಚೇರ್ಮನ್ ATTWO ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಚಂಜಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ರತನೇನಿ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ATTWO ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಹಿಮಾಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಕತ್ತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಚರ್ ATTWO ನವದೆಹಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವರು ಕನಸು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಛಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಇವತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾಳೆ ಪೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನವೀನ್ ಆಜಾದ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ್ ಆರ್ ಮಾಣ್ಕಾರ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು NKTTWA ವಿಜಯಪುರ ಇವರು, ತದನಂತರ ಸಲಹೆಗಾರರು ATTWA ನವದೆಹಲಿ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ NKTTWA ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಿರ್ಮಲ್ ಹಲೋ ATTWA ಇಂದರ್ ಚಂದ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಚಂದ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎನ್ ರಾಮರಾವ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ATTWA ನವದೆಹಲಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್
ತಾಜಿಮ್ ತರಕ್ ಇವರಿಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿಂತ ಮೋಹನ್ ಎಂ ಗಜಕೋಶ್ ಇವರಿಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿ ಗಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೌರವ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ವಡಿಗೇರಿ ಜಮ್ಮಣ್ಣನವರಿಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಬಿ ಕಿಶೋರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ಬಹಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆನೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಟೈಮಿನ ಅಭಾವ, ಅವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದರೆ ನಮಗೊಂದು ಬಲ ಬರುತ್ತೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ತಾವು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೌರವ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಗಣಪತಿ ಮಾಡಿಕರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸುರೇಶ್ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಶಮಿ ಗೌರವ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಜಾಪುರ ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ನಾವೇನಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾವು ತಮ್ಮ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ತಮಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಾಣಿಕ್ ಚಂದ್ ಲಾಡರ್ ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವೇಂದ್ರ ದಿಗ್ವಾಲ್ ಬೀದರ್ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಿಗ್ಗಾವಿ ಶಾಪೂರ್ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತೋರ್ಗಲ್ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೀರೇಶ್ ಕಲದಗಿ ಜಮಖಂಡಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಸಂಗಮೇಶ್ ಎಚ್ ಬಿಳಿಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಾರ ಎಂ ಗಂಗಾವತಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಮುರುಗೇಶ್ ಜಿ ಉಬ್ಬಿ ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಗಸ್ತಿ ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ವಾಳ್ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಲಿಂಗಸೂರ್ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ವೀರೇಶ್ ಕಲದಗಿ ಜಮಖಂಡಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಮಲ್ಪಾನೂರು ಸಂಗಮೇಶ್ ಎಚ್ ಬೀಳಿಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೆಣ್ಣೇಶ್ವರ ಮುಕ್ತಾರ್ ಎಂ ಮುರುಗೇಶ್ ಉಬ್ಬಿ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಗಸ್ತಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಿರುವಂಥ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಎಂ ಕಲ್ಮಠ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಗೌನರ್ ಚಂಕೋಡಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಎಸ್ ಗುಮಾರ್ ಟಿವಿಆರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ದೇವಣ್ಣ ಮಾದೇವ್ ವಾಡಿಕರ್ ರಾಜಪ್ಪ ವೈ ಬಿಜ್ಜಿ ಗದಗ್ ಬಸವರಾಜ್ ಎನ್ ಚಂದನಕೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಶೇಖ್ ಅಹಮದ್ ಹುಣಸಿಗಿ ವೀರೇಶ್ ಗುಡಿಹಟ್ಟಿ ಧಾರವಾಡ ಮುರುಗೇಶ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬೆಳ್ಳಿಕಟ್ಟಿ ಮುದಗಲ್ ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಗಣ್ಣ ಬೀದರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜು ಕಟ್ಟಳ್ಳಿ ಕೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಮನವಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಬೀದರ್ ನಿಗಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿವಾಳ್ ದರ್ಶನ್ ಎಸ್ ಜಾನ್ವಾರ್ ಫಕೀರಪ್ಪ ಹೊಸಗಲ್ ಕುಷ್ಟಗಿ ಅಮಿತ್ ನಾಯಿಕೊಡಿ ಬಿಜಾಪುರ್
ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಹೂರ್ ಡಿ ಇಂಡಿಕರ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಜಾಪುರ, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ರಾಜು ಎಚ್ ಅತ್ತೇಳಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣ. ವಿಜಯ್ ಆರ್ ರಾಜ್ಪೂತ್, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಈ ದಿನ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರು NKTDWA ದಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಿಜಾಪುರ್, ಈ 14ನೇ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಬಂಧನ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋರ್ಶೆಟ್ಟಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಣ್ಣವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭರಿಗೂ ಸಹ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ನಮ್ಮ MG ನಗರದ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರು, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ, ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಈ ಸಭೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ತಾವು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ BM ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ವೈ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರು, ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬಳ್ಳಾರಿ, ಇವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳೆಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇದೀಗ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಂಟ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮಿಯಾನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರಿಂದ 16ನೇ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನ ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವ 2019 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೈ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರು, ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬಳ್ಳಾರಿ, ಇದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ವೃಂದರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕರ್ತಾರ್ಗಳು AITDWO ನವದೆಹಲಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿನ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಹೀಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಿಗೆ ಆ ಒಂದು
ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಧ್ವನಿ ಅವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಕರ್ತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಚಾರ್ ಅವರು. ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ. हेलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। दी नॉर्थ कर्नाटका टेंट एंड डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन 16 मेगा कमीशन विजयवाड़ा। 2019 इनोवेशन सेरेमनी के अंदर हमारे बीच में स्वामी जी विश्वेंद्र शिवा स्वामी जी, आपका धन्यवाद। हमारे बीच में खाजी शायद मुस्तफा, आपका भी धन्यवाद। फिस्टर पावा थी हमारे बीच में। श्री वीर रविंद्रपा जो हमारे एमपी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आकर अपना कीमती टाइम यहां पर दिया आकर। इसके अलावा हमारे दिल्ली से आए हुए हमारे प्रेसिडेंट ऑल इंडिया टेंट के श्री विपुल सिंघल जी, तेजरार श्री प्रिंस रतनानी जी, और हमारे वाइस चेयरमैन श्री नवीन अग्रवाल जी, और तथा हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट श्री नरसिंह मूर्ति जी, श्री सोमा शंकर जी, और आप सब लोगों के जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, जिला का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, मैं उनका नाम लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप सबका धन्यवाद। इतना बड़ा मेगा शो, आज का खाने का इंतजाम, टेंट का इंतजाम, लाइटिंग का अरेंजमेंट, स्टेज का अरेंजमेंट, फ्लावर का अरेंजमेंट, मैं तमाम आपके जितने भी जिला लोगों ने साथा दिया, जितने भी मेरे पीछे लोग बैठे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इस 16 मेगा को सक्सेस करने के अंदर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे बीच के अंदर श्री इंद्रचंद जी एडवोकेट जो जीएसटी के ऊपर कल सेमिनार करेंगे 11 बजे। जो एक नई स्कीम आई है, 50 लाख रुपए तक टेंट वालों को 6% देकर जीएसटी का नंबर लेकर उसके अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। और उनके साथ मैडम हमारी श्री निर्वा जी जो उनकी धर्मपत्नी है, वो भी हमारे बीच के ऊपर स्टेज के ऊपर बैठी है, तो जोरदार ताड़ी के साथ स्वागत। कल 11 बजे जीएसटी के ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, मैं बुकलेट भी लाया हूं, मैं कल आपको बुक भी बांटूंगा। कल ठीक 11 बजे, 11 से लेकर 12 बजे तक हम जीएसटी के ऊपर, कंपोजिट स्कीम के ऊपर, ई-वे बिल के ऊपर, जीएसटी के ऊपर सेमिनार करेंगे और उन सब तमाम बातों का जवाब देकर जाएंगे जो आपके मन के अंदर रहती हैं। कल 11 बजे टेंट यूनियन का सबसे बड़ा काम है सरकार की किसी भी पॉलिसी के साथ चलना, उसका विरोध तो करना कि हम जीएसटी का विरोध करते हैं, उसको खत्म करो, लेकिन जब तक खत्म नहीं होती तब तक हमने सरकार की बात को मानकर उनके साथ चलना है। उनको रिक्वेस्ट करनी है कि आप जीएसटी को हमारे टेंट व्यवसाय से हटा दो। तो कल 11 बजे आप सब लोग पहले नाश्ता करके जल्दी उठकर अपना नाश्ता कर कर यहां पर आप पंडाल के अंदर आएंगे और अपने क्वेश्चन को लिख कर लाएंगे, अपने क्वेश्चन को लिख कर लाएंगे, उसका जवाब हम देंगे। टेंट वालों के लिए 18% की बजाय 6% की एक नई स्कीम आई है जिसके अंदर हम बुक भी बांटेंगे और आपकी हर बात का आंसर भी देंगे। अगर आप यहाँ खाना खाने आए हैं या घूमने आए तो मुझे पता नहीं, लेकिन यूनियन का काम है कि आने वाली कोई भी स्कीम है उसके बारे में आप तक पहुँचाना। आप स्कीम के अंदर जाएं और जो उसकी तकलीफ है, हमारे मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं, मैंने अभी उनको किताब दिया और सारी बातें बताई हैं कि हमारे को दिल्ली के अंदर वित्त मंत्री से मिलवाएं। हमारे पर जो जीएसटी 18% है, मैंने भी मेंबर पार्लियामेंट साहब से बोला है कि शादी 16 संस्कार हिंदुओं के अंदर होती है। जब बच्चा पेट के अंदर आता है तो पहला संस्कार होता है, 15वें संस्कार के ऊपर शादी होती है, 16वें संस्कार के अंदर इंसान विदा होता है यहाँ से भगवान के पास। तो 15 नंबर के अंदर जब शादी है, शादी श्री रामचंद्र जी ने भी करी थी, शादी श्री गुरु नानक देव जी ने भी करी थी। 5000 साल से जो शादियां हो रही हैं, क्या वो कमर्शियल शादी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। शादी एक धार्मिक है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए।
पहले जब बीजेपी सरकार आई थी, मैं आपकी बात को ध्यान में देना चाहता हूँ। जब माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री बने तो उनके पास हम गए तो उन्होंने हमारे से जीएसटी हटा दी थी, ये कहकर कि टेंट वालों के ऊपर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं कहता हूं बेटी भी पढ़ाओ बेटी भी बचाओ, लेकिन शादी के ऊपर उसका जीएसटी भी बचाओ। वो भी उसी के लिए एक है। जब बेटी आपने पढ़ा दी, बेटी बचा दी, बेटी पढ़ा दी, तो बेटी की शादी भी करवा दो। अगर उसका जीएसटी लेना है तो लड़की के फादर को इतना कह दो कि आप पूरा बिल कटवाओ और जीएसटी सगन के रूप में भारत सरकार उसको सगन के रूप में लड़की को सगन दे दे। उससे दो फायदे होंगे, एक तो शादी का पूरा बिल कटेगा, हर लड़की का फादर पूरा बिल कटवाकर जीएसटी पूरी देगा। एक तो व्हाइट पैसे का ज्यादा लेन देन होगा और उसके अलावा कल को कोई झगड़ा भगवान ना करे हो जाता है तो पूरा का पूरा बिल वो कोर्ट में रखेगा कि मैंने शादी के ऊपर लड़की के 50 लाख रुपया खर्च किया था व्हाइट के अंदर। आज की डेट पे वो बिल कटवाता नहीं है, कोई झगड़ा होता है या कोई ऐसी बात होती है तो 20,000 रुपए का बिल निकलता है और व्हाइट बिल भी नहीं बनता। व्हाइट शादी हमारे, आपको पता है, आप तो इलेक्शन लड़े हैं, कितना के बिल कटवाया होगा सब लोगों ने, बहुत मुश्किल है। जब शादी का बिल लोग बहुत कम कटवाते हैं, टेंट वाले क्या करेंगे? कोई लोग टेंट के ऊपर 18% जीएसटी देने को तैयार ही नहीं है। जब 1994 के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 5% जीएसटी चालू किया था, सर्विस टैक्स। धीरे धीरे 10 आ गया, 10 के बाद 12 आ गया, तो जब आप आए तो आपने 18 कर दिया। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस टाइम फुल पावर के अंदर है, उनके मुकाबले में कोई नहीं है। अब जब चाहो जीएसटी से मुक्ति हमको दिलवा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वित्त मंत्री से हमको मिलवाएंगे और आने वाले टाइम के ऊपर जब अगले साल यहां पर मीटिंग होगी तो हम आपकी धन्यवाद करेंगे कि आपने टेंट वालों को जीएसटी हटवा दिया। आप जितने लोग बोलेंगे जंतर मंतर पे इकट्ठे करने, आपके पीछे 10.5 लाख मेंबर टेंट वाला है जो आपके पीछे खड़ा होगा। 27 स्टेट है हमारे साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं, हम अभी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। आपके ये किताब आपको मैंने बांटी दी है, जीएसटी ई-वे बिल के अंदर किताबें बांट रहे हैं हम। 15 दिन पहले एक नई स्कीम आई है, वो भी हमने किताब बना दी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम 32 सेमिनार कर चुके हैं, 32 सेमिनार ऑल इंडिया टेंट कर चुका है और हम 1 रुपया चार्ज करते हैं, ओनली 1 रुपीज। बुक भी बांटते हैं, लेक्चर भी करते हैं और सेमिनार भी करते हैं और क्वेश्चन एंड आंसर का अभी बात। हमारे स्वामी जी हमारे बीच के अंदर आ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए आप अपना स्टेज पर। जगत गुरु श्री हेमकूट सिंहासनाधीश्वर श्री 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 मणिप्र ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗನ ಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೊಟ್ಟೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರು ಪೂಜ್ಯರು ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮನ. ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜ್ಯರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್. मैं जगत गुरु जी का आपने नॉर्थ कर्नाटका टेंट एसोसिएशन के अंदर आने पर उनका धन्यवाद करता हूं। पूरा हिंदुस्तान सब धर्मों के ऊपर खड़ा है। हिंदुस्तान के अंदर जितने धर्म हैं अपनी आजादी से जीने का इनको हक है। आजकल दिल्ली के अंदर मैं दिल्ली सरकार के अंदर दिल्ली मिनॉरिटी कमीशन का मेंबर हूं।
तो उसके अंदर अल्पसंख्यक मेरे पास ही आता है। करीब 50 या 60 लाख लोगों की जो दिल्ली के अंदर अल्पसंख्यक है, उनकी प्रॉब्लम को मैं देखता हूं डेली। तो रात के 9 बजे तक हमारे पास ये सब पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स है और किसको ठीक किया जा सकता है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो अभी अभी आपकी एक नई स्कीम आई है, नई कंपोजिट स्कीम आई है 50 लाख रुपए तक, मंत्री मैं अपने मेंबर पार्लियामेंट साहब को बोलना चाहता हूं कि जो अभी नई स्कीम आई है इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। एक तो 6% इसके ऊपर अपने प्रॉफिट से देना है, तो कम से कम इसका रेट अपनी प्रॉफिट से अगर देना है तो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी कमाई का हिस्सा 6% बहुत ज्यादा होता है। और जब हम माल खरीदते हैं तो उसका पैसा वापस भी नहीं मिलेगा, तो करीब 10% बनता है वो। तो हम आप वित्त मंत्री जी से मिलाएंगे, मैडम जी से, तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे विद फोल्डिंग हैंड कि कम से कम हमारी बात को सुने। और ये जो गरीब टेंट वाले हैं, जो दूर दराज से काम करने वाले हैं, आप उनके ऊपर एक रहम करके आप जीएसटी से इनको मुक्ति दो। जब हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने एक स्कीम लगाई थी कि 25,000 का जो गांव होगा, जिस गांव के अंदर 25,000 लोग रहते होंगे, वो जीएसटी से बाहर था। तो अभी आप थोड़ी बड़ी स्कीम करके 1 लाख लागों तक अगर कोई विलेज है तो उसको आप जीएसटी से मुक्ति कर दो और बाकी के ऊपर कुछ जीएसटी कम करवा दो, ताकि ये लोग आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तो ई-वे बिल के अंदर अभी मेरे को अपने प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पर बताया कि हमारे पर ई-वे बिल जो है वो बहुत ही खतरनाक है, वो हमारे लोगों को बनने का नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर जाना पड़ता है, कंप्यूटर के ऊपर ई-वे बिल क्रिएट करना पड़ता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बात करवाएंगे तो हम ई-वे बिल के ऊपर भी उनसे बात करेंगे। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, क्योंकि लोग बोलने वाले बहुत हैं और कल का टाइम हमारे पास है। तो कल आप 11:15 बजे 10:45 पर आप सब यहाँ पर होंगे। अगर आप अपने काम के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने फैमिली के प्रति अगर आप वफादार हैं, आप चाहते हैं कि काम बढ़े, आप चाहते हैं कि सरकार के साथ अगर कल गाड़ी पकड़ी जाती है, कल आप जीएसटी का बिल नहीं, ई-वे बिल नहीं बनाते, चालान भी नहीं बनाते और आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है, तब आप क्या करेंगे? तब आप पैसा रिश्वत देंगे? हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं किसी को 1 रुपया रिश्वत मत दो, कोई कैश की डीलिंग मत करो। तो आप रिश्वत भी देंगे तो कैश ही देंगे, तो ऐसा कोई काम नहीं करना, उस बात को समझना है। कल हमारे इंद्रचंद जी जो है, कल आपको ये भी बताएंगे अगर गाड़ी पकड़ी जाती है तो उस टाइम आपने क्या करना है। आपके हर क्वेश्चन का आंसर कल देंगे हम, आज नहीं, क्योंकि आज का शो सिर्फ मेरे को मेंबर पार्लियामेंट साहब से आपकी बात को रखना था, ताकि आने वाले टाइम के अंदर वो हमारी बात को वित्त मंत्री तक पहुंचाए। तो मैं चाहूंगा कि अब आगे की कार्रवाई स्टेट सेक्रेटरी जो कर रहे हैं वो करे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। ಸಮಯ GST ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವರ ಹೋರಾಟದಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ನಮಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಗೋದಿದೆ 6%, 18% ಇದ್ದಿದ್ದು 6%ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ GST ಒಳಗಡೆ ಒಳಪಡ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ GST ಈಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾಳೆ ದಯಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಳಗಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಳೆ ತಪ್ಪದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅತಿಥಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ಕರ್ತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಚರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಇದೀಗ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೆ ಪೀಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್, ಫುಲ್ ಗೋಸ್ಪಾಲ್ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, TBDM, ಇವರು ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ. Respected and honorable all chief guests in dais and beloved elders and brothers and sisters, I greet you all in the matchless name of Savior Lord Jesus Christ.
I am glad to know that the North Karnataka Tent and Decorators Welfare Association conducts this mega convention for its 16th anniversary. My hearty thanks to Mr. Narasimha Murthy Appanna and his committee members for inviting me on these unforgettable occasions. I know him for many years, and the Full Gospel Church of Christ in Tibidam, when the church conducts the anniversary programs, it has been customs to invite him and use him for stage arrangements. He is a kind person and his cooperation is much appreciated. The fear of God, integrity, faithfulness in work leads to God's blessing. So I am very happy his efforts and all kind of work to development this association. The Bible says, the book of Proverbs, 10th chapter, 4th verse, lazy hands make for poverty and diligent hands bring prosperity. And the same book, the chapter 22 and verse 29, do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. So according to these verses, I take this opportunity to congratulate all of you for your service. On behalf of Christian community, wishing everything good things from God in all the years to come. God bless. Thank you for the lovely chance. ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಫಾದರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕೊಂಚ ಬೇಗ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಶ್ರೀ ಕೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣವರವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತಹ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೆ ಪೀಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್, ಫುಲ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಟಿಬಿಡಾಮ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸನ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೈ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು. ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕನ ನುಡಿ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡುತ್ತಾ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಂಟ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಜಾಪುರ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಂಟ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನವದೆಹಲಿ ಆಯೋಜಿತ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮಿಯಾನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಲೀಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ರವರ 16ನೇ ಮಹಾಧಿವೇಶನ ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವದ ನಿಮಿತ್ತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದಂಥ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಹೇಮಕೂಟ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ
ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗನ ಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥಾನದ ತೆಗ್ಗಿನಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವರ ಸದ್ದೋಜಾತ ಶಿವಾಚಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಹಾಜಿ ಸೈಯದ್ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಲಾಂಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಪ್ಯಾಸಿಸ್ಟರ್ ಜೆ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಟರ್ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋದಂತ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಕೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣನವರೇ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಆದಂಥ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕರ್ತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಆದಂಥ ಕೆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರೇ ನವದೆಹಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ AITD ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನವದೆಹಲಿ ಆದಂಥ ಕರ್ತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋರಾಜ್ರವರೇ ಶಿವಾನಂದ ಆರ್ ಮಾನ್ಕರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ರತನ್ ನಾನಿಯವರೇ ರಾಮರಾವ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರೇ ವಿಪುಲ್ ಸಿಂಗಾಲ್ರವರೇ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂಧುಗಳೇ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂಜೆಯ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ದೂರದರ್ಶನದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಈ ದಿವಸ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಚ್ಛಾಪಟ್ಟು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಮಿಯಾನ ಲೈಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. 2004ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘ ಇಂದು ಸುಮಾರು 50,000 ಸದಸ್ಯರ ಸಂಘವಾಗಿ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ದೋಷಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿ, ಉದ್ದಿಮೆಯಾಗಿರಲಿ, ತನ್ನ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು. ಬಡಗಿ, ಕಮ್ಮಾರ, ಕುಂಬಾರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕೇಶನ್, ಮೇಸ್ತ್ರಿ, ಕ್ಷೌರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸಮಾಜ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದೇ ರೀತಿ
ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಅಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ಮದುವೆ, ಮುಂಚಿ, ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು, ನೋವು, ಹೀಗೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಶಾಮಿಯಾನ, ಲೈಟಿಂಗು, ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾನೇ ನನ್ನ ಮನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಮಿಯಾನ ಸ್ವಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಬರಬೇಕು, ನೀವೇ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಶ್ರಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಯಲಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಘನತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿ ಮೇಲಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿ ಕೀಳಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಹೋರಾಟ ಎಂಬ ಈ 3 ಮಂತ್ರಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಘ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದವರಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೊದಲಿದ್ದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನಂಬಿ ಬದುಕು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ. 30,000 35,000 ಶಾಮಿಯಾನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಸದರಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾಮಿಯಾನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ NA ಸೈಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲು ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಯೋಚಿತ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಈಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಬೇಕಾಗೈತಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾಚನ ನಾನು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ದಂಗೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಏನು ಕರ್ತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಚಾರ್ ಅವರು GST ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಾನು ಈಗ ಸದನ ನಡೀತಾ ಐತಿ, ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ GST ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ಅದಾರ. GST ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ ರೂಪದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಭರವಸೆ ಇದ್ದ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಏನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅದರ ಒಂದು ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈಗ ತಾನೇ ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹಿತ ನೀಡಿದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಅನ್ನು ನಾವು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಿಂದ ಸಂಗನಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಹಾಕಂಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾಗಳು. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನ ಹಾಕಂಗಿದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು
ನಾವು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾರನ್ನ ಇದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾಗಳು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನ ಹಾಕಂಗಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು 18 ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಪತಿಯ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗನ ಬಸವಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರ ನುಡಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವೈ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪರವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ನೋಂದಣಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಆ ಒಂದು ಕೂಪನ್ಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಒಂದೇ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೃಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಟೋಕನ್ ಹಾಕ್ಲಾದರೂ ದಯಮಾಡಿ ಟೋಕನ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಮಾನಗಳ ಪಡೆದಂತ ನಮ್ಮ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಟೋಕನ್ ಎತ್ತಿದ ನಂತರ ಟೋಕನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ನವರು ಇಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರಿಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಗಣಪತಿಯ 3 ಸಲ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿದ ನಂತರ ಕೂಗ್ತೀವಿ. ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಟೋಕನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿ ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸಲ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರು ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ 15 ಅಧಿವೇಶನಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವ ಅಂತೇನು ಗತ ವೈಭವ ಸಾರಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದೊಂದು ಹಾಕ್ರಿ. ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಶಾಮಿಯಾನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಹಾಕೋರಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಈ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗನ ಬಸವಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈಗ ಇದೊಂದು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾವನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಂತ ತಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಥಿ ಸಂಸದರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕೈಲಿಂದ ಬಹುಮಾನ ಬಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಶುಭ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಇನ್ನೂ ಅಕ್ಷಯ ಆಗ್ತದಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಕೊಡಿ ನಾನು ಕೊಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. ಪರಮಾನಂದ, ಶಾಂತಪುರ ಕ್ರಾಸ್, ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್, ಸುರಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಸುರಪುರ ಯಾದಗಿರಿ. ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 1365. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಪರಮಾನಂದ ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಶಾಂತಪುರ. 2 ಸಾರಿ ದಯಮಾಡಿ ಬೇಗನೆ ಬರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಿಂದ
ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ನಂಬರು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು, ಟೋಕನ್ ಕೊಡಿ, ಟೋಕನ್. ಅಲ್ಲ, ಟೋಕನ್ ಕೊಡಿ ಮೊದಲು, ಫಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ಕೊಡಿ. ಟೋಕನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇದು ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆಂಬ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗುರು. ದಯಮಾಡಿ ಬೇಗನೆ ಬರಬೇಕು. ಪರಮಾನಂದವರು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ರಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪರಮಾನಂದ ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. 16ನೇ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನ ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವ ಪರಮಾನಂದವರು ಬರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡಿ. ಅದೃಷ್ಟ ಬಹುಮಾನಗಳ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. बोलो गणपति महाराज के, बोलो विघ्न महाराज के, ವಂದೇ. ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ವಿಜೇತರು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ನೋಡುವ. ಈ ಸಲ ಏನು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಸಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಿರ್ತಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ವಿಜೇತರು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಶಾಮಿಯಾನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಒಳಲು ರವಿ ಒಳಲು ಹಡಗಲಿ ಅಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಅದಾಂತರ ಈಗ ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕು ಒಳಲು ಗ್ರಾಮ ಇವರಿಂದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದು 2ನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವೈ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನವರು, ಅವರು ಅದನ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾವನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಮಿಯಾನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಶಾಮಿಯಾನ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಹೊಳಲು ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕು ಆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದಂತ ದಾನಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌಜಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿರಿ. ಇನ್ನ ಯಾರನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಹಾಕೋರಿದ್ರೆ ಟೋಕನ್ಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಹುಮಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ ಟೋಕನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 16ನೇ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನ ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವ 2019 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದೃಷ್ಟ ಬಹುಮಾನಗಳ ಬನ್ನಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡಿ. ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಶಾಮಿಯಾನ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಹೊಳಲು ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿ ನೋಡುವ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಸಂಜು ಶಾಮಿಯಾನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಒಂದ್ಸಾರಿ
ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 0206 ಸಂಜು ಶಾಮಿಯಾನ ಒಂದು ಸಾರಿ 0206 ಎರಡು ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರು ಸಂಜು ಶಾಮಿಯಾನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾರಿ ಎರಡೂವರೆ ಸಾರಿ ಮೂರು ಸಾರಿ ಅದಾಕು ಬರ್ರಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸಲ ಬಂತು ನೀವು ಬರ್ರಿ ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಟೋಕನ್ಗಳು ಹಾಕಿದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ MD ಸಮಿ ಯಾದೀನ್ ರಾಯಲ್ TM ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 1006 ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. MD ಶಾಮಿಯಾನ ರಾಯಲ್ TM ಹೊಳಲು ತಾಲೂಕು ಶಾಮಿಯಾನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲರಿದ್ರು ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಟೋಕನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಂದುಗಡೆ ಆಸನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ, ದಯಮಾಡಿ ವೃತ್ತಿಭವನದವರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಕೊಡು. ಒಳಲ್ಲ ಯಾರು ಒಳಲು ಬಂದಿಲ್ಲ, ತಗೋ ಕಿಶೋರ್. ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ರಸೀಟ್ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. बोलो भारत माता की वंदे ಮಾತರಂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವರಸೋದ್ಯೋಜಾತ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತೆಗ್ಗಿನಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ. ಆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ನ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಹೋಗೋಣ. ತೃತೀಯ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಲೋ, ದೇವರಾಜ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಕಾದಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕೊಪ್ಪ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ. ಕುಂದಗೋಳು ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 0165. ಯಾಕ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಧಾರವಾಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಾರಿ 0165 ಎರಡು ಸಾರಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಧಾರವಾಡದರ ಬಲಮುಖ ನೋಡಿದ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ. ದಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ವೀರೇಂದ್ರರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೈ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರು, ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬಳ್ಳಾರಿ, ಇವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವೈ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪರವರಿಗೆ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರರಾವ್, ಚೇರ್ಮನ್ AITDWO ನವದೆಹಲಿ, ಇವರು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಜಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರರಾವ್ ಇವರನ್ನ. ದಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿಜಯಪುರ 16ನೇ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನ ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವ 2019 ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಂಥ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಹೇಮಕೂಟ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ 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 ಮಹಾನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗನ ಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಕೊಟ್ಟೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರೇ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ 18% GST ಅನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ MP ಸಾಹೇಬರು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಂದು 2 ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ತೆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 18% GST ತುಂಬಂತಾರೆ. ನಮಗೂ ಬಿಲ್ ಹಣ ಬರೋದು 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ, 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ, 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೋನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಿಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಆಗ್ಲೇನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸಭಾಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟೇ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರೇಟರ್ ಒಬ್ಬರ ಕಡೆ ತಂದಿರ್ತೀವಿ, ಲೈಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ತಂದಿರ್ತೀವಿ, ಹೂ ತಂದಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 18% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ ತುಂಬು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ತಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀವು
ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಿಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಿತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಹಿತ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತಾವು ಯಾವಾಗ ಸದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಕರ್ತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪೂರಾ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿತ ನಾವು ಡಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಹಮ್ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಆತೆ ಸಾಬ್ ಕೆ ಪಾಸ್. ಯಾವ ತರಹ ಏನು ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಅದು ಮೊದಲೇ ಬಿಲ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ GST ತುಂಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಅದರ ಮೇಲೆ 2% TDS ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 18% GST, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿ ಅಂತಾರೆ 5%. ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಬಿಲ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೋ. ಇಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಮಿಯಾನ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಇದೆ ಸರ್. ಈ ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡುವೆನೂ ಸರ್ಕಾರಿದೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳು. ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿದ್ದಾಗ BJP ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಹಳ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿನೂ BJP ಅವರದ್ದು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರದ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ನೆನೆಸುವಂಗ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ನೆನೆಸುವಂಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು ನಾವು ಇರಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನೀವು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಂದೊಂದು ಮನವಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಇದರಿಂದ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಂತ ಕರ್ತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಚರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ GST ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಲ್ಲಿಲಿಂದ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲಹಾ ವಕೀಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನು ನಿಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇರೋರಿಗೆ 6% GST ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅವರು. ಸೊ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಏನೇನು ನಮ್ದು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಇದೆ, ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. 20 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೂ 20 ಲಕ್ಷ ಒಳಗೆ ಯಾರಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರೋರು 50 ಲಕ್ಷದ ಮಟ್ಟ ಇರೋರಿಗೆ 6%, 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರೋರಿಗೆ 18%. ಇಷ್ಟು ಈ ಹೊಸ ಒಂದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದೇ ಒಂದು GST ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 16ನೇ ವರ್ಷ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೂ ಸಂಘ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅಂತಾದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘನೇ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಎಷ್ಟೇ ಜಿಲ್ಲಾದವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೇನು ಬರಲಿ, ನಾವು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಘ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೀತಿದೋ ಬೆಳೀಲಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬೆಳೆಸೋಣ. ಆದರೆ 15 ವರ್ಷ ನಾವೇನು ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು ನಾನೊಬ್ಬನೇ. ಅದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ಶಿವಾನಂದ್ ಮಾನ್ಕರ್ ಅವರು, ರಾಮಾರಾವ್ ಅವರು, ಅಪ್ಪಣ್ಣವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕೂತು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಂತಾನೆ ಸಂಘನ ಇಡಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾದವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅರ್ಥಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನೆ, ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರ ಮಾತನ್ನು ಯಾವುದು ನಾವು ಅವರು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾರ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೇನು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೂ ಸಹಿತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಏನೇ ಬರ್ತದೆ ಬರಲೆ, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಏನೇ ಬಂದ್ರೇನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡೇ ಎದುರಿಸೋಣ. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿ, ಈ ಸಾಹೇಬ್ರ ನಮ್ಮ MP ಸಾಹೇಬ್ರ ದಿಲ್ಲಿ ಮಠ ಬರಲಿ ಅಂದ್ರೇನು ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆವಾಗ ಹಿಂದೆ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಿಂದ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ GSTಲಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಜಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರರಾವ್, ಚೇರ್ಮನ್ AITDWO ನವದೆಹಲಿ ಇವರಿಗೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಹೇಮಕೂಟ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ 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 ಮಣಿಪ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗನ ಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಕೊಟ್ಟೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೌರವದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಸತ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಿರಿಯರು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ಹೇಮಕೂಟ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ 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 ಮಣಿಪ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗನ ಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಕೊಟ್ಟೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಹೊಸಪೇಟೆ. ಪೂಜ್ಯರ ಸನ್ಮಾನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೂಜ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವರಸದ್ಯೋಜಾತ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ತೆಗ್ಗಿನಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವರಸೋದ್ಯೋಜಾತ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ತೆಗ್ಗಿನಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕಾಜಿ ಸೈಯದ್ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಕಾಜಿ ಸೈಯದ್ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್ ಇವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಕಾಜಿ ಸೈಯದ್ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್ ಇವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ 16ನೇ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವ 2019 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ರೀಯುತರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಶ್ರೀಯುತರು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವರಿಗೆ. ಶಾಖಾ ಮಠ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಪೀಠ ಶಾಖಾ ಮಠ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಂಟ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವ 2019 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೋಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಜಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರರಾವ್, ಚೇರ್ಮನ್ AITDWO ನವದೆಹಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕರ್ತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಚಾರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು AITDWO ನವದೆಹಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ರತನಾನಿ ಖಜಾಂಚಿಗಳು AITDWO ನವದೆಹಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ವಿಪುಲ್ ಸಿಂಘಾಲ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ AITDWO ನವದೆಹಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಇವರು ಮುಖಂಡರು AITDWO ನವದೆಹಲಿ. ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಮುಖಂಡರು AITDWO ನವದೆಹಲಿ. ಶ್ರೀ ಕರ್ತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಚಾರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಲಾ ರಸಿಕರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಸದೌತಣವನ್ನ ಉಣಬಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸವಿಯನ್ನ ತಮಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರೆ.
ಸನ್ಮಾನ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನಿತರಿಗೆ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Thank you so much. Thanks for token of love and respect for giving us. So please put your hands together and welcome Shri Vipul Singhal, President AITDWO, New Delhi. Over to you, sir. Thank you. मंच पर मौजूद हमारे भारत की शान, हमारे सांसद श्री वाई देवेंद्रप्पा जी, महाराजा जगतगुरु शंकराचार्य जी, उनके चरणों में मेरा नमन। मंच पर मौजूद ऑल इंडिया टेंट डीलर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव श्री सरदार करतार सिंह कोचर जी, सीनियर वाइस चेयरमैन नवीन अग्रवाल जी, हमारे कोषाध्यक्ष प्रिंस रत्नानी जी, आपके और हमारे जीएसटी के सलाहकार श्री इंद्रचंद जी, उनकी धर्मपत्नी, मंच पर मौजूद नॉर्थ कर्नाटका टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, एनकेटीडीडब्ल्यूओ के फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट श्री मोहम्मद हनीफ जी, वाइस चेयरमैन पूरन चंद्र राव जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बिलेरी जिला शामियाना सप्लायर्स लाइटनिंग डेकोरेशन को कि उन्होंने इतना बड़ा एक महासम्मेलन आपके शहर में किया। हमारे सांसद महोदय को भी शायद ही इस चीज का इल्म होगा कि एक टेंट डीलर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह की एक कड़ी है, इस तरह की कड़ी प्रत्येक जिले के अंदर मौजूद है, प्रत्येक प्रदेश के अंदर मौजूद है। सर्वप्रथम जैसा कि आपको हमारे महासचिव महोदय ने बताया कि कल सुबह 11 बजे जीएसटी के ऊपर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस पंडाल के अंदर मौजूद सभी टेंट सप्लायर्स, जितने भी यहां पर लाइटनिंग के ठेकेदार हैं, डेकोरेटर्स हैं, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि कल सुबह ठीक 11 बजे इसी पंडाल के अंदर यहां पर मौजूद हो और जीएसटी उनके ऊपर लगता है और लगता है तो कितना लगता है, किस प्रकार से वो छूट पा सकते हैं, इस सब चीजों की जानकारी करने के लिए वो इस शामियाने के अंदर, इस पंडाल के अंदर जरूर उपस्थित हो। और जो भाई हमारे यहाँ पे सुबह देख करके जा चुके हैं, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि कल सुबह 11 बजे यहाँ पर रहें। अगर स्टॉल्स तक मेरी आवाज जा रही है तो वहां पर घूम रहे सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है, और जिन लोगों ने स्टॉल्स लगाई है उनसे भी मेरा निवेदन है कि वे स्वयं वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर, जो भी उनके कर्मचारी हैं उन्हें छोड़कर स्वयं इस पंडाल के अंदर आकर जीएसटी के बारे में जानकारी लें। जितनी जीएसटी से रिलेटेड चीजें हैं, पंडाल से रिलेटेड चीजें, वो सारे हमारे महासचिव महोदय ने आपको बताई या कल इंदर जी बताएंगे। मैं आपके सामने बस एक छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा।
कि जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कार्यकाल के अंदर सफाई का बीड़ा उठाया था और देश के अंदर देखते ही देखते हम लोगों के जहन के अंदर, कर्मचारियों के अंदर एक सफाई की भावना पैदा हुई, उसी प्रकार इस कार्यकाल में उन्होंने पानी के ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। पानी को हमें बचाना भी है, पानी का संरक्षण भी करना है, साथ साथ पौधारोपण भी करना है। मेरा आप सभी टेंट डीलर से निवेदन है कि अपने बैनर के तले, अपने जिले के अंदर, अपने शहर के अंदर जहां पर भी आपकी कोई भी इकाई छोटी से छोटी मौजूद है, वहां पर किसी ना किसी प्रकार का कार्यक्रम, चाहे वो पौधारोपण को लेकर के हो, जल संरक्षण को लेकर के हो, चाहे बच्चों को स्कूल में जाकर के आप सिखाएं कि किस तरह से पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है, इन कार्यक्रमों को जरूर करें। और इन कार्यक्रम को केवल जब आप अपने बैनर के तले करें तो आपसे निवेदन है, जिस प्रकार जिस प्रेम से आपने अपने सांसद महोदय को यहां पर बुलाया है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप छोटे से छोटे कार्यक्रम के अंदर जहां 15 लोग भी इकट्ठे होंगे, अगर आप हमारे सांसद महोदय को बुलाएंगे तो अवश्य आपके कार्यक्रम के अंदर आएंगे। और आपसे निवेदन है उसके अंदर अपने प्रेस बंधु को भी बुलाएं, उस कार्यक्रम को कवर करने की कृपा करें, जिससे उस शहर के सभी लोगों को जब वे उसके अंदर पेपर के अंदर फोटो देखेंगे आपके सांसद महोदय की, आपके टेंट डीलर का नाम पढ़ेंगे, तो वे भी उन चीजों को समझेंगे और आगे उस चीज को बढ़ाने का काम करेंगे। आपसे निवेदन है उस तरह के कार्यक्रम में हमारे एमपी महोदय ही नहीं, साथ साथ आप अपने जिले के, शहर के जो भी आपके कमिश्नर हो, एसएसपी महोदय हो, वहां पर कलेक्टर हो, जीएसटी के अधिकारी हो, और चाहे आपके अस्पताल के जिस प्रकार का यहां पर ब्लड डोनेशन के बाद यहां पर आए हुए डॉक्टर्स हैं, सीएमओ हैं, हर तरह के अधिकारी को अपने अलग अलग कैंप्स के अंदर बुलाएं, कभी पौधारोपण के अंदर, कभी स्कूलों के अंदर जाकर के पानी की बर्बादी को रोकने के लिए जिनके टेंट हाउस में बड़े बड़े शामियाने लगे हुए हैं उसके अंदर वो जरूर वाटर हार्वेस्टिंग करें, और वाटर हार्वेस्टिंग जिस दिन शुरू करें और जिस दिन वो कंप्लीट हो उसके इनॉग्रेशन के लिए किसी न किसी प्रतिनिधि को अवश्य बुलाएं। आप ये ना समझे कि पत्र, जितने भी पत्रकार हैं वो केवल बड़े बड़े लोगों की फोटो छापने के लिए अपना पत्र, समाचार पत्र छापते हैं। वो केवल लोगों को जो चीजें जागरूक कर सकती हैं उन चीजों को भी छापने का काम करते हैं। और जब भी आप इन काम को करेंगे तो आप निश्चय ही आपकी जिला टेंट एसोसिएशन का, आपके शहर की टेंट एसोसिएशन का नाम होगा, स्वयं ही आपका नाम होगा, आपकी एक पहचान बनेगी। और आप कभी किसी सरकारी बाधा में फंसेंगे तो शायद आप अपने छोटे टेंट व्यवसायियों को उन बाधाओं से निकालने का काम कर सकेंगे। अगर कभी ऐसा ना हो पाए तब आप एमपी महोदय को याद करें, नहीं तो भरोसा आपको दिलाता हूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को जागरूक करने के आप काम करेंगे, प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आपकी अपनी एक पहचान बनेगी, आपके शहर की पहचान बनेगी, आपके टेंट हाउस की पहचान बनेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के यहां पर आने का। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಸರ್. ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ, ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಶ್ರೀ ಕೆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಇವರು ಮಾನ್ಯ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಸಪೇಟೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತ ಹನೀಫ್ ತಾಜಿಮ್ ತಾರಕ್ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಜಿ ರಜಪೂತ್ ಅವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಠಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗಣಪತಿ ಮಹಡಿಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಸಾದ್ ವಿ ಗಾಯಿ ಅವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅನಂತರ ರಾಜು ಎಚ್ ಹತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಜಹೂರ್ ಜಿ ಇಂಡಿಕರ್
ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿಜಯಪುರ 16ನೇ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನ ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವ 2019 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.